जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार बछा बछा खबर गुड़िक उपरे। आपण जदि मयूरभंज को भल पाउथांती ताहले वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ चैनल को जो मैंने प्रथम कर आछंती सब्सक्राइब करंतु। आजिर प्रथम खबर कचेरी छकटारे करंजियार बीजेपी पक्षर विजय उत्सव पालित। दिल्ली निर्वाचन बीजेपी दल 27 वर्ष पर विजय लाभ करी सत्ता निज अख्तियार को आनी खुशी में राति प्राय 7 घटिका समय करंजिया बीजेपी पक्षर कचेरी छकटारे विजय उत्सव पालन कर कार्यक्रम वरिष्ठ नेता कृपासिंधु महंत, नवकिशोर पंडा, जिला कृषि मोर्चा सभापति मदन मोहन महंत, क्षीरोद महंत, नारी नेत्री जसना राणी महंत और मनोज सेठी समेत दलर युव और महिला मोर्चा कर्मचारी माने जोग दे लोकों को मिष्टान्न बंटन कर विजय उत्सव पालन करते। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन नड़पुर खुंटा जंगल में 4टी बणुआ हाथी शनिवार अपराह 5टार खाद्य अनुसरण जंगलू बाहरी जनबसति मुहां अग्रसर होती। सूचना मुताबक यह 4टी बणुआ हाथी खिरीपदा जंगल एक सप्ताह ऊर्ध्व समय धरी डेरा पकाई बेले शनिवार नड़पुर खुंटा जंगल में प्रवेश करते। तेबे धान अमल पर वर्तमान खेत संपूर्ण खाली पड़ू खाद्य अनुसरण बणुआ हाथी गुड़िक जंगलू बाहर मात्रे जनबसति मुहां अग्रसर होता देखा मिली, जहां नहीं शनिवार अपराह नड़पुर एवं खुंटा इलाकार भयर वातावरण देखा मिलता। बणुआ हाथी गुड़िक शनिवार अपराह जंगलू बाहरी परस्पर ठारू अलग हो विचरण करुवा बेले वन विभाग एकाधिक टीम सेमानकर गतिविधि उपर नजर रखी। परवर्ती खबर भलागड़िया ठारे सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित बारिपदा विधायक योगदान। शनिवार बारिपदा निर्वाचन मंडली अंतर्गत तथा खुंटा ब्लॉकर भलागड़िया ठारे सरस्वती पूजा कमिटी पक्षर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। एही कार्यक्रम में बारिपदा विधायक प्रकाश सोरेन मुख्य अतिथि भाव योगदान करथिबा बेले बीजेपी वरिष्ठ कर्मकर्ता रसिकानंद मिश्र प्रमुख उपस्थित रही कृति अर्जन करथिबा प्रतियोगी को पुरस्कृत करथिबार दृश्य देखा मिलता। तेबे एही कार्यक्रम संध्या 6टारू संध्या 7टा पर्यंत अनुष्ठित होता। परवर्ती खबर सिंगड़ा छक निकट में अजणा गाड़ी धक्का 3 मृत। मयूरभंज जिला सुलियापदा थाना अधीन सिंगड़ा छक निकट में दिवा 5:30 समय एक बाइक को एक अजणा गाड़ी धक्का देवा फल घटनास्थल 3 जन युवकों मृत्यु घटी। मेला देखा जाइथा बेले यह मर्मन्तुद दुर्घटना घटिथिबार सूचना मिली। मृतक युवक 3 जन धातिका ग्रामर बोली सूचना मिली। खबर पाई पुलिस घटनास्थल पहुंची अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर नवकिशोरपुर छकटारे अजणा गाड़ी धक्का बाइक चालक मृत। खुंटा थाना अधीन तथा उदला खुंटा बारिपदा राजपथर नवकिशोरपुर छकटारे अजणा गाड़ी धक्का जड़े बाइक आरोही मृत्यु होइथिबार सूचना मिली। तेबे उदला थाना जालदा ग्रामर रत्नाकर मल्लिक शनिवार संध्या समय एक बाइक जोगे खुंटा थाना अंचल शशुर घर को जाउथिले। तेबे शशुर घर पहुँचा आउ मात्र 1 किलोमीटर थिबा बेले राजरास्ता नवकिशोरपुर छकठारे एक अजणा गाड़ी धक्का गुरुतर अवस्था राजरास्ता पर पड़ रही देखि पथचारी माने दुर्घटना संपर्क में खुंटा थाना और 108 को सूचना देते। यापर 108 घटनास्थल में पहुंची रत्नाकर को रक्तजुड़ अवस्था उद्धार कर उदला चिकित्सा केन्द्र में भर्ती करथिले, मात्र डाक्तर तांकु सेठारे मृत घोषणा करथिले। तेबे खबर पाई खुंटा पुलिस घटनास्थल में पहुंची राति प्राय 8टा समय तदंत आरंभ करछि। परवर्ती खबर रंगपाणी उपकंठ टुना गंभारिया ग्रामर जैनिक व्यक्ति सन्देहजनक मृत्यु शनिवार मामला रुजु कर मृतदेह जबतपूर्वक शव व्यवच्छेद कराइबा परे अपराह 5टार मृतदेह परिवारवर्ग को हस्तांतरित करछि बड़साई पुलिस। मृतक जनक होउछन्ति टुना गंभारिया ग्रामर अर्जुन टुडू। एतला कालीन मृत अर्जुन टुडू स्त्री अभियोग मुताबक स्वामी अर्जुन को पेट व्यथा हेबा सहित स्वास्थ्यावस्था गुरुतर हेबारु तांकु संगे संगे बारिपदा जिला मुख्य डाक्तरखाना भर्ती कराइथिला। तेबे सेठारे कार्यरत डाक्तर अर्जुन को मृत घोषणा करने सहित बड़साई पुलिस को खबर देते। खबर पाई बड़साई पुलिस 11 नंबर रे एक अपमृत्यु मामला रुजु करी मृतदेह जबतपूर्वक शवव्यवच्छेद करने सहित अपराह मृतदेह परिवारवर्ग को हस्तांतरित करछि। परवर्ती खबर शंखाभंगा मेलारू बाइक चोरी होइथिबा नै बारिपदा सदर थाना अभियोग। एने सुनगड़िया अंचल आजादमुखी बारिपदा सदर थाना अभियोग करछन्ति। से मेला देखा जाइथा बेले रास्ता कड़े बाइक पार्किंग करथिले। मेला देख सारी फेरिबा बेलकू उक्त स्थान में बाइकटी नथिला। तेबे बहु खोजाखोजी करिबा परे बाइकटी को पाई नथिले। दुर्बृत्त माने बाइकटी चोरी होइथिबार खबर पाई थाना रे से अभियोग करछन्ति। एने दिन प्राय 2 घटिका समय मामला रुजु होइछि बोली सूचना मिलछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜିଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କଲା କୁଷ୍ଠ ନିରାକରଣ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଲେପ୍ରା ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତାରେ ଦେଶର କୁଷ୍ଠରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନ ପାଞ୍ଚବିଡ଼ି ଉପଖଣ୍ଡର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତାରେ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁଷ୍ଠରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ କରଞ୍ଜିଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସଂଗଠନର ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ମାନ ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଲେପ୍ରା ଇଣ୍ଡିଆ କୁଷ୍ଠରୋଗ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ ବିନୟ କୁମାର ମହାନ୍ତ, କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କୁଷ୍ଠ ନିରାକରଣ ସଂଯୋଜକ ଦୁର୍ଲଭ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମଶଳା ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ପିକଅପ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ଆହତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଜାମଶଳା ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 12:30 ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ପିକଅପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ପିକଅପ୍ର ସାମ୍ନାପଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତେବେ ଆହତଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସଫଳ ତଥା ଆଗଧାଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଏବଂ 80 ଦଶକର ନାୟକ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। 3 ଦିନ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଗୁରୁଗାଁର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ଖବର ପାଇ ଅନେକ ଅଭିନେତା ତଥା ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବା ସହିତ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳଝରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମୃତ ସମ୍ବର ଶରୀରର 4 ଖଣ୍ଡ ଅଂଶକୁ ବନ ବିଭାଗ ଜବତ କରିବା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଶିକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଶିକାରୀ ଜଣକ ହେଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଦୁଲମା ଶୁଣ୍ଡି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଶିକାରୀମାନେ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 125/2024-25 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ବରକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକାରୀମାନେ ଶିକାର କରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବହି ଆଣୁଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଏସିଏଫ୍ ପ୍ରଭାତ କୁମାର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା, ବନ କର୍ମଚାରୀ ମଣ୍ଡଳଝରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଶିକାରୀମାନେ ସମ୍ବରକୁ ଛାଡ଼ି ଖସି ପଳାଇଯାଇଥିଲେ। ଶିକାରୀମାନେ ସମ୍ବରକୁ ଶିକାର କରିବା ପରେ ତାକୁ କାଟି 4 ଖଣ୍ଡ କରି ବହି ଆଣୁଥିଲେ, ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 2.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେବ। ସମ୍ବରଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଗ୍ରାମକୁ ପଶି ଆସିଥିବାରୁ କୁକୁରମାନେ ସମ୍ବରକୁ ଦୌଡ଼ାଇଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଟାଙ୍ଗିଆ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଶିକାରୀଠାରୁ ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେଇ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ଟିଭିଏସ୍ ଲୋନାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ରେଳବାଇ କ୍ରସିଂଠାରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲନଗର ଗଦାଧର ସ୍ୱାଇଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୃତକର ଝିଅ ଅନିତା ରାଣୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଟାଉନ ଥାନାରେ 93/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଲାବଣଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଗଣ୍ଡାସାହିରେ ଏକ ମହିଳାଙ୍କର ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ରୁହିଆ ମାଝୀ ଗୁଜୁରାଟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଡୁମନି ମାଝୀ ଓ 2 ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ରହନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ମଙ୍ଗଲ ମାଝୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ରୁହିଆ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ନ ଉଠାଇବାରୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଘରେ ମାଙ୍କର ଗଳିତ ଶବ ଏବଂ ନିକଟରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ଶରତ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶରତ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କେସ୍ ନମ୍ବର 11ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ନାଖରା ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତରପାଳ ଗ୍ରାମର ରମେଶ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ମହେନ୍ଦ୍ର ବୟସ 40 ବର୍ଷ ଗତ ସୋମବାର ଘରୋଇ ଝଗଡ଼ା କାରଣରୁ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଣତୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରି ବାରିପଦା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ଶନିବାର ସକାଳ 5ଟାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ମାଣତିରୀ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଲମ୍ବୋଦର ବାରିକ ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ 4/2025ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ମର ଶରୀରକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ମହେନ୍ଦ୍ରର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଆରତୀ ଓ 2 ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ଥାନାଧୀନ ଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଖଳାପଦ ଗ୍ରାମର ରେଙ୍ଗ୍ଟା ମୁର୍ମୁ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ କୋଏମ୍ବାଟୁର ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ରେଙ୍ଗ୍ଟାର ଖୋଜ ଖବର ନ ପାଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଶେଷରେ 2024 ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖ ଦିନ ରେଙ୍ଗ୍ଟା ନିଖୋଜ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖି ସୁରାକ ପାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସୋରେନ ଗତ 31 ତାରିଖ ଦିନ କୋଏମ୍ବାଟୁର ଆନ୍ନୁର ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଜଗତ ମୁର୍ମୁ। ସେଠାରେ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଡଗ୍ ୱେଲ୍ରେ ପଡ଼ି ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରେ ରେଙ୍ଗ୍ଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ରେଙ୍ଗ୍ଟାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ 172/24 ନମ୍ବରରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଆନ୍ନୁର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।